जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम कर चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर जगन्नाथ उच्च विद्यालय निकट में ट्रक और ट्रैक्टर मध्य धक्का जड़े गुरुतर। मयूरभंज जिला बांगरीपसी थाना अधीन जातीय राजपथ अटर जगन्नाथ खुंटा उच्च विद्यालय निकट में संध्या समय एक धान बोझे ट्रक एवं ट्रैक्टर मध्य धक्का होता फल दुई जन गुरुतर होता सूचना मिली। सूचना अनुसार एक धान बोझे ट्रकटी बारिपदा अभिमुखे जाउथबा बेले विपरीत दिगरू आसुवा एक ट्रैक्टर मध्य धक्का होता फल ट्रैक्टरटी किछि दूर में घसाड़ी हो पड़ा। तेबे ट्रैक्टर रे थिबा ट्रैक्टर चालक एवं हेल्पर गुरुतर आहत होते। संगे संगे दुर्घटनास्थल में स्थानीय लोक पहुंची गुरुतर को उद्धार कर आंबुलांस जोगे पीआर मेडिकल को स्थानांतरित करथिले। बांगी पुलिस पहुंची अधिक तदंत करथुवा जଣା पड़छि। परवर्ती खबर तीन दशंधि पर शिमिलपाल अभयारण्य में देखा मिलला बलिया कुकुर। सूचना देले आरसीसीएफ। प्राय 3 दशंधि पर मयूरभंज जिलार शिमिलपाल अभयारण्य में एक बलिया कुकुर बा बणुआ कुकुर प्रजातिर देखा देइछन्ति। तेबे एहाकु नै बुधवार शिमिलपाल बाघ संरक्षण प्रकल्प क्षेत्र निर्देशक तथा आंचलिक वन्यप्राणी संरक्षक डॉक्टर प्रकाश चंद गेगिनेनी ट्वीट जोगे सूचना प्रदान करछन्ति। बाघ गणना पर शिमिलपाल मध्य पर्याप्त परिमाण कैमेरा लगी। तेबे एही कैमेरा रे यह ट्राप होइछि। तेबे अनेक दूर अतिक्रम कर शिमिलपाल अभयारण्य मध्य प्रवेश करथिबार अनुमान करा जाउछि। सहगत खाद्य एवं साथी संधान रे एमाने एठाको आस्थिबा नै कहिसन्ति। 7 मास पूर्व देवगढ़ वनांचल रे एभली बणुआ कुकुर देखा मिलता। तेबे शिमिलपाल अभयारण्य मध्य यही प्रजाति 3 दशंधि पूर्व देखा बेले यही प्रजाति वृद्धि पाइबा नहीं आशा व्यक्त करिसन्ति। परवर्ती खबर बांकबल बंध अंचल में वन विभाग पक्षर प्लास्टिक मुक्त सचेतनता कार्यक्रम प्रतिक्रिया देले अध्यापक ललित महंत। मयूरभंज जिला विषय ब्लॉक अंतर्गत लोहाकानी पंचायतर बांकबल बंधठारे रायरमपुर वन विभाग अधीनस्थ मणदा वनांचल विभाग तरफ बांकबल पर्यटन स्थल में अंचल को प्लास्टिक मुक्त एवं प्लास्टिक वर्जन करने एक सचेतनता कार्यक्रम अनुष्ठित होती। उक्त कार्यक्रम में वन संरक्षक मणदा वनांचल अधिकारिणी श्री धरित्री मुर्मू सभापतित्व अनुष्ठित होता। मुख्य अतिथि भाव रायरमपुर वनखंड अधिकारी शिवप्रसाद रथ समेत अन्य सम्मानित अतिथि रायरमपुर वनखंड सहकारी संरक्षक श्री प्रभाकर मल्लिक, मुख्य वक्ता परिवेशविद अध्यापक ललित महंत एवं सम्मानित अतिथि लोहाकानी सरपंच सलमा बेसरा, बांकी उपरा प्राथमिक विद्यालय शिक्षयित्री सुकुमारी महंत प्रमुख उपस्थित रही। यही कार्यक्रम में अतिथिगण कही जे जो मैंने यही बांकबड़ बंध को वनभोजी करने को आसुच्चंती सेमानकु प्लास्टिक जिनिष व्यवहार न करने अतिथिगण एवं वन कर्मचारी एवं ग्रामवासी को बुझाई। यही कार्यक्रम में स्कूल छात्र छात्री ग्रामवासी एवं वनाधिकारी माने उपस्थित रही बेले अध्यापक ललित महंत मंच परिचालना करथिला बेले शेष में मणदा वनांचल अधिकारी धरित्री मुर्मू समस्त को धन्यवाद दे कार्यक्रम समापन करथिले। परवर्ती खबर कुंभार मुंडाकटा निकट में जड़े व्यक्ति घर स्पष्ट दिवालोक लुटि नेले सुना और टंका। पुलिस पक्षर तदंत जारी। मयूरभंज जिला बांगरीपसी अंतर्गत कुंभार मुंडाकटा ग्रामर जैनिक व्यक्ति घरे कहीं नथिबा बेले दुर्वृत्त माने पशि घरे कलाकना बुलाई देइछन्ति। दिन बेले यही चोरी होइथिबारु लोकमानकु आश्चर्य करिछि। तेबे घरे कहीं नथिबा बेले दुर्वृत्त माने पशि घरु टंका एवं सुना अलंकार लुटि नहीं थिबार जଣା पड़छि। घटनास्थल पुलिस पहुंची तदंत करुछि। तेबे केते टंका एवं केते सुना गहना चोरी होइछि तार स्पष्ट सूचना मिल पारि नाही। परवर्ती खबर कप्तिपदा उपखंड स्तरीय उदला महोत्सव धुमसा उदला महोत्सव पड़िया उद्घाटित हो जाता। जोगदेले जिलापाल। यही अवसर में एक कार्निवाल उदला बाजार परिक्रमा करने पर उदला निकट में पहुँची शीतुआ सन्धार आरंभ होता। उदला महोत्सव प्रथम सन्धार कार्यक्रम मयूरभंज जिलापाल विनीत भरद्वाज अतिथि भाव जोग देते। सहित जिला आरक्षी अधीक्षक एस सुश्री समेत बहु अतिथि जोग देते। जिलापाल प्रशांत बारिक सभापतित्व कही यही कार्यक्रम परिचालना करथिबा बेले धुमसा बेलून उड़ाई कार्यक्रम उद्घाटन करथिले। जगन्नाथ पट्टचित्र में पुष्पमाल्य अर्पण करी कार्यक्रम शुभारंभ करा बेले
ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ମରଣିକା ଧୁମସା ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା। ଧୁମସା ଅବସରରେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ୍ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ ଅତିଥିମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିରମଣିପୁର ନିକଟରେ 5 ଟିକିଆ ହାତୀଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ, ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ। ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଏହି ହାତୀପଲଙ୍କର କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡରୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ପରେ ତାଟ, ନାକୁଡ଼ା, ବାଉଁରିଆ, ଗିଧିବାସ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ରାତ୍ରି ପ୍ରାୟ 7 ଘଟିକା ସମୟରେ ଶିରମଣିପୁରଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଚାଷ ଜମିଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହାତୀ ଗତିବିଧି ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ବନ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ବନଖଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିଗଦି ଗାଁଠାରେ ଯୁବକଙ୍କର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଥାନାରେ ମାମଲା। ସୂଚନା ମୁତାବକ ସିଗଦି ଗାଁଠାରେ ଜଣେ ଯୁବକ ବିଶ୍ୱନାଥ କଥାଲ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ତିରିଙ୍ଗ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଯୁବକଙ୍କୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସକମାନେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ପରେ ତିରିଙ୍ଗ ଥାନା ପୋଲିସ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର କମଳାସଳ ଉପସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଚୋରି ଘଟଣାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ। ଏତଲାକାରିଣୀ ଉପସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଛବିରାଣୀ ସାହୁ ଏବଂ ସିଏଚ୍ଓ ଶୁଭସ୍ମିତା ଗିରିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ କୌଣସି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଉପସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି 4ଟି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚେୟାର, ଗୋଟିଏ କାଠ ଚେୟାର ସମେତ ଗୋଟିଏ ଅଫିସିଆଲ ଚେୟାର ଚୋରି କରି ନେଇ ଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଏବଂ ସିଏଚ୍ଓଙ୍କ ଲିଖିତ ଏତଲା ମୂଳେ ବଡ଼ସାହି ପୋଲିସ ମଙ୍ଗଳବାର 443 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହିତ ଚୋରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଜମା ଖାତାରୁ କୌଶଳ କରି ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ମରଡ଼ା ପୋଲିସ ଜୈନିକ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ମରଡ଼ା ଥାନା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦମ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ ହାତୀଝୁରି ଗ୍ରାମର ମନୁ ଦେହୁରୀ 35 ବର୍ଷ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରଶ୍ମିତା ଦେହୁରୀ ବୟସ 23 ବର୍ଷ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ମରଡ଼ା ଥାନା ଅଧୀନ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମର ରୂପାଲି ଭକ୍ତାଙ୍କ ଜମା ଖାତାରେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସର୍ବାଘାତ ମୃତ୍ୟୁଜନିତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ରାଶିକୁ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚିତ୍ରଡ଼ା ଶାଖାରେ ଜମା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ରଶ୍ମିତା କୌଶଳ କ୍ରମେ ରୂପାଲିଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ରେ ନିଜ ଫଟୋ ଲଗାଇ 1,70,000 ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମନୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଉକ୍ତ ଦମ୍ପତି ପୁଣି ଥରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସମାନ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ସନ୍ଦେହ କରି ମରଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ମରଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଭୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଉକ୍ତ ବିଧବାଙ୍କ ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କାକୁ ହଡ଼ପ କରିବାକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ତଦନ୍ତ ବେଳେ ପୁଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମରଡ଼ା ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 443/2023ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରଞ୍ଜିଆ ସହର ସମେତ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରୁ ଗୃହପାଳିତ ଗୋରୁ ଗାଈ, ଛେଳି, କୁକୁଡ଼ା, ମେଣ୍ଢା ଆଦି ଚୋରି ହେଉଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚୋରି ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ରାସ୍ତାରେ ବାଙ୍କିସାହି ଛକ ନିକଟରୁ ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭୋର ସମୟରେ ସାହି ଭିତରୁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ୱାର୍ଡ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ନିକଟସ୍ଥ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ସାହାରାପଡ଼ା ଆଡ଼ୁ କରଞ୍ଜିଆ ପଟକୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିରେ ଜଣେ ଲୋକ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ଭିତରୁ ଛେଳିକୁ ଧରି ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପୁରୁଣାପାଣି ଗ୍ରାମର କୃପାସିନ୍ଧୁ ମାଝୀଙ୍କ ଘରୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ 4ଟି ଛେଳି ଓ 4ଟି କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। କରଞ୍ଜିଆ ସହର ଦେଇ ଯାଇଥିବା 220 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଗୁଡ଼ିସାହି ବାଇପାସ୍ ଛକ ନିକଟରୁ ଭୋର ସମୟରେ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ଗୁହାଳ ଘରୁ 5ଟି ଛେଳି ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି କାଦୁଡ଼ିଆ ଓ ମାଣ୍ଡୁଆ ନିକଟରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସମସ୍ତ ଚୋରି ଘଟଣାର ଚୋରମାନେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ 4 ଚକିଆ ଯାନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ଚୋରିର ଖୋରାକ ପାଇନି। ଚୋରିକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରୋରୁଆଁ ବ୍ଲକ ଘାଗରବେଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାନପତିରିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଫଗୁ ଗ୍ରାମରୁ ମାଟିଆ ଦର ଦେଇ ବହିଯାଇଥିବା ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ହୋଇ ଆସୁଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ, ତହସିଲ, ପୁଲିସ ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନୀରବ ରହୁଥିଲେ।
ଫଗୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଘାଗରବେଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ନମ୍ବରବିହୀନ 2ଟି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜେସିବିକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକର ଗରୁମଇଶାଣୀଠାରେ SBI ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ATM ଖୋଲିବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଗରୁମଇଶାଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକର ମୋଟ 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତ, ବହଳଦା ବ୍ଲକର 2ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ବିଜୟତଳା ବ୍ଲକର ମୋଟ 30,000ରୁ ଅଧିକ SBI ଗ୍ରାହକ ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ରାଇରଙ୍ଗପୁର SBI ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଗରୁମଇଶାଣୀଠାରୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର 16 କିଲୋମିଟର। ପଡ଼ୋଶୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଦୂରତା 40 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ। ଏଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କାରବାର ଏବଂ ATM ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁରକୁ ଯିବା ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଦିନର ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗରୁମଇଶାଣୀଠାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟକରଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ATM ରହିଛି। ତେବେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକ ଏହି ଗୋଟିଏ ATM ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ATM ଅଚଳ ହୋଇଥାଏ, ନଚେତ୍ ଟଙ୍କା ନଥାଏ। ତେଣୁ ଗ୍ରାହକ ହଇରାଣ ହରକତ ହେବା ସହିତ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇ ରାଇରଙ୍ଗପୁରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଗରୁମଇଶାଣୀଠାରେ SBI ଆଉ SBIର ଶାଖା ଏବଂ SBI ATM ଖୋଲିବାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।